जय जगन्नाथ जय श्री राधे हितै गौर हरिबोल 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 राधे राधे परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जो भाववाणी सत्यानुसरण नारीर नीति ये जो सब लेखा अच्छी सेगुड़िक जी लिखिं सी होती उच्च स्तर प्रभु प्रेम मस्तिष्कर पावर बा जहाँ कहवा गले से ईश्वरंकर कृपार पात्र से माने से गुड़िक व्याख्या करिसेंती आउ आमर जो सत्संग भितर से माने से गुड़ा कहउछंती पुण्यपोथी ठाकुर जो विभिन्न प्रकार भाषा रे कहिथिले ताको समस्त जो भाषा जो जानी सी किछि 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 वर्णना करिसेंती आउ केते गुड़िया जिंस से वर्णना करि पार नांती काहे ना मोर मु जति कि जो 3-4 भाषा शिखी मुझे भितर कथा कहीपरि मु जो गुड़ा न शिखी मु तो से भाषा किसी बुझीपारि नहीं तेणु मुझे तार व्याख्या भी कौन करी जेमती आम समस्ते जमती तो सी हूँ से तेणु ये गोटे जिनस हूँ मन भर समस्त डाउट कि जो मो जो भाववाणीटा कहूँ ठाकुर से हूँ जुक्तितर्क भितर देकर बहुत जिनस जाऊे तो ये हूँ आपण मैंने देखुवे ये हूँ पुण्यपोथी एटा बंगला लेखा एमती बंगला लेखा एमती ओडिया लेखा है एटा हूँ भाववाणी ये जो पवित्र भाववाणी जिनस गुड़िक बंगला लेखा भितर जहाँ अच्छी ओडिया लेखा भितर से अच्छी बंगला जे अनुवादक से माने तांको भाषा रे किछि किछि लिखिछंती ओडिया अनुवादक जो माने से भावधारा भितर ठाकुरंकर बाणी को लिखिछन तेणु एठी गोटे कथा कहिबाकू गले भागवतर बाणी मुब से गुरुंकर देहे गुरु मोठारु भिन्न तेणु से गुरुंकर रूपरे भगवान ही आसंती आमे जो सोई पड़ीचे आमर जो सुप्त अवस्था रे आमर आध्यात्मिक दिग आमर सोई पड़ीचे काहेकि ना षडरिपु प्रभाव रे आमर से सोई पड़िचंती माने आत्मा ए षडरिपुर प्रभाव भितर से सुप्त अवस्था अच्छी जागृत हो पारुनी आज्ञा दीपटी अच्छी घी अच्छी किंतु दीप जलुनी ना कहीं ना अग्नि संजोग होना गुरु आसती अग्नि संजोग कर दियंती ना केमिति से अग्नि संजोग कर दियंती ना नाम गुरु प्रदत्त नाम आपण जेकोसी संप्रदाय दीक्षा नियंतु ना कहीं किए से जगन्नाथ भितर कृष्ण को दर्शन करुछि किए से जगन्नाथ भितर गणेश को दर्शन करुछन किए से जगन्नाथ भितर रामचंद्र को दर्शन करुछंती विभिन्न भाव दर्शन करुछंती भगवान होउचंती ज्योति स्वरूप निराकार होइकरी समस्त ब्रह्मांड रे आलोकर भी कहवा गले अत्युक्ति हम ना से समस्त टोटाली विश्व ब्रह्मांड तांकर भितर ही सृष्टि अच्छा ब्रह्मांड माल माल जार लोम मूले तेणु आम ठाकुर से जो बाणी गुड़िक आम बुझार एपर्यंत 100% आम जाने आम मस्तिष्क आम कम करनी 100% कहीं जापर आमको जो कि आम जानुचे सी गुरुंकर कृपा भगवान कृपा आउ गोटे जिनस हूँ आम नाम जिते करवा तो सेते ये जो भगवान का विषय आप निजर जो गुरुंकर से जो कथा विषय आम जापर तेणु ये किसी जन भी मोर कमेंट कर ठाकुरंकर दीक्षा नहीं करी निज बाप माँ को तो पचारू ना ये कर ठाकुर दीक्षा नहीं किसी लाभ ना आज्ञा ठाकुरंकर दीक्षा कौन सी मिराकिल जे कि आपन को गोटे दिन में परिवर्तन करदेव ठाकुरंकर दीक्षा माने कौन आम जो आत्माटा शोई पड़ी भल कौन मंद कौन आम जापे से सी सुप्त अवस्था जागृत कर आज्ञा पिला तो पाठ पढ़ुं स्कूल जाकि सबू पिला तो बेस्ट हो जाते केते जन पछ बेंच रे बसुवा लोक भी फास्ट डिविजन हो आग बेंच रे बसुवा लोक भी फेल हो कहीं आम आम निजर चिंताधारा आम आम निजक गुरुकेन्द्रिक किभली भाव में करें
ସିଏ କରୁନି, ମୋର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମତେ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ କରୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି। ସିଏ ଲୋକଟି ଖାଇଲା କେତେ ନ ଖାଇଲା କେତେ, ଯଦି ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିବି ନା ଆଜ୍ଞା ତୁ ଖା ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବତ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏକଲା ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଆପଣ 15 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ପ୍ରେୟାରଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରେୟାରଟା ହୁଏ କଣ ନା ମନ ମଧ୍ୟରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଇଏ ଉଷାର ନିଶାର ପ୍ରେୟାର ଏଥିପାଇଁ କି ଦିଆଯାଇଛି କି ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମନଟା ଆମର ସ୍ଥିର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ହଉଛି ଉଷାର ନିଶାରେ ପ୍ରେୟାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଅଛି ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ସେ କଣ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟେ, ତାକୁ କଣ ପୂଜା କରୁଛ? ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ? ନା ମନର ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଆସେ ଅଟୋମେଟିକ ପୂଜା କରିଲେ ବି। ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହଉଛି ଠାକୁର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷାରେ ନାହିଁ। ନାରନୀତି ପଢିବେ, ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପଢନ୍ତୁ, ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅନାଦର ହତାଦର କରିବା ପାଇଁ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟି କାହିଁକି ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭୁଲ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଭୁଲ। କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଲୋକର ଯଦି 3-4ଟି ପୁଅ ହେଇଥିବେ, ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ମତିଭ୍ରମ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ପୁଅଟିର ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଘରଣୀ ଖଣ୍ଡେ ଆସେ, ସିଏ ଭାଇ କାହିଁ କରୁନାହିଁ, ତମେ କାହିଁ କରିବ, ଇଏ କାହିଁ କରୁନାହିଁ, ସିଏ କାହିଁ କରିବ, ବର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଧୀରେ 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 ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ନହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ଅକଥନୀୟ ମାନେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଧନୀ ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଇଁକି ସେବା କଲା ବେଳକୁ, ଔଷଧ ଟିକେ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ବାଛ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ସେ ଭାଇ କାହିଁ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ କରିବି, ସିଏ କହିବ ସିଏ କାହିଁ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ କରିବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିଶା, ନିଶା ହଉଛି ମଣିଷକୁ ଖାଇଦିଏ। ଜଣେ ମଦ ପିଇ ପିଇକିରି ତ ମାତାଲ ହେଇ ପଡିଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କଣ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ମାଛ ମାଂସ ଖାସେନାରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ମଦ ପିଇ ପଡ଼ିଥାଏ, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କଣ করে, ତାଙ୍କ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ତ ପଇସା ନଥିବ, ସେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଏ। ନାମର ନିଶାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ମଦ୍ୟର ନିଶାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଷଡ଼ରେ ପୁଅ ଅଛି ତା ଭିତରେ ବି ମଦ୍ୟପାନ ବି ଗୋଟେ ରିପୁର ଅଂଶ ହିସାବରେ ବି ଯାଉଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସେଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଠାକୁର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ନା ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନାମ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପରେ ବି ଲୋଭ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି, ଯେତେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆସିବ, ମୋର ବି ସେତେ ଅଧିକା ଲାଭ ହବ। କାହିଁକିନା ଇଷ୍ଟଭୂତିରେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହଉନାହିଁ କି ରୀତିକି ପାଇଁ, ଅମକ ପାଇଁ, ସମୟ ପାଇଁ, କେତେ ଜଣ ଲୋଭି କରିକିରି, ଆଉ କେତେ ଜଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ନାମଟାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଜଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରି ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସେଇ ସତ୍ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥମାନ ଯଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଧଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ମିଛି ମିଛିକା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଭକ୍ତ ହବାର, ସେମାନେ ବି ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେମିତି 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନାହିଁ, 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ଅଛି କି, ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ଅଛି, ତ ସେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କାହାର ପାଠ କମ କାହାର ପାଠ ଅଧିକା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ
किए फेल हो किए पास हो किए दुष्टामी करने जाऊँ। ये सब विभिन्न भाव अच्छा तेणु देखा गले ठाकुरंकर भावटा को आम बुझा सी बुझला नहीं सी कहला ये कहला आमर किसी मतलब नहीं प्रथम आसवा दरकार मु बुझुची तो से मैंने कहते सी ता बापा को पचारने अरे तमें तुम निज बापा को पचारुच तो यहाँ आगे प्रथम निज भितर क्वेश्चन आस दरकार मु मो बापा माँ को पचारुची तो लोक खाइबा को दौना सी खाइबा को नदेला मु खाइबा मो बापा माँ खाइबा को दौची तो मु बापा भल मंदे ठिया हो सहीटा दरकार कहवाई तो एमती अनेक कथा पड़ी आज्ञा माइक्रोफोन टे लगेदे मोबाइल टे थोईदे बहुत कथा किसी कही तेणु ठाकुर कही गीता भागवत पढ़ापी जी मानु जी न मानु से किसी आसने कहीं मानिबा न मानिबा प्रभाव पड़ोनी मो उपर मो पाखे आज्ञा अच्छी सत्यानुसरण मो पाखे आज्ञा अच्छी उपासना ये उपासना भीतर लिखा अच्छी राधा स्वामी नाम जोगावे सोई तरे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे से राधांकर नाम से कृष्णकर नाम नवापाई ठाकुर कहते जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे प्रमाण कौन खोजुंट आपण मैंने प्रमाण देवी जदि असंख्य प्रमाण मो पाखे अच्छे बही लिखित आकार जब कहे भी प्रमाण भी देदेवी प्रमाण खोजतुनि आपणकर इच्छा हेले चैनल टा भीतर देखु जदि भल लगुच शुणु भल न लगे शुणु ना किंतु अबांतरिया कमेंट केवे करंतुनि हेडिंग अच्छी गीता वेदांत गीता बाइबल किंतु बाइबल रो गोटे अंश ता भीतर लिखा है कि इंग्लिश रे जो दी धाड़ी लिखा है सी भी होची आमर भाषांतर करियो सी होची गीतार शब्द बाइबल मु पढ़ी नहीं जीशुଙ୍କର नूतन नियम से बही की पढ़ी किंतु बाइबल पढ़ी नहीं जीशु भी कहते जदि तुमर कौन सी अंग जदि भगवान ईश्वर पाखर तुम विमुख करुच्ची सी समस्त शरीर नरक पड़ा पूर्व से अंशटी काटिक नष्ट कर दिया तुमर हाथ जदि कौन सी भूल काम कला समस्त शरीर नरक पड़ा पूर्व से हाथटा काटी फोपाड़ी दिया तुमर आखि जदि किसी भूल कला ताहले से समस्त शरीर नरक पड़ा पूर्व आखिटा कणा कर अंध कर दिया किए मानुची केते जण मानुछंती से जण जदि से मानते आज जो हुआ नहीं करा धर्म परिवर्तन धर्मे सभी बंचे बड़े संप्रदायटा धर्म नुहे धर्म जीवन दीप्त रहे धर्म जी आमको धारण कर धर्म ताकू जानापी आम सब किए पूजा पाठ करुच्ची किए मन भितर नाम करुच्ची किए माला तिलक धारण करुँच किए माला नहीं जप करुच्ची केवल से भगवान पाखु जावाई विभिन्न बाट अच्छे आज्ञा गोटे जगह को जावाई गोटे बाट तो ना असंख्य बाट अच्छे तेणु आप जेको संप्रदाय दीक्षा ने भी सी जी जगन्नाथ को पूजुची सी जगन्नाथ को पूजी पूजी जाकर सी ब्रह्म पाखे पहुँच जी कृष्ण को पूजुची सी कृष्ण को पूजी पूजी ब्रह्म पाखे पहुँच नल तो आजिकल तो ठाकुर ठाकुर कहीकि असंख्य लोक ठाकुर हो बसी पड़े तेणु ठाकुर जो कथा गुड़िक जदि आ भितर जदि किसी खराब कथा लिखा है आप दीक्षा न नहीं पारती किसी मतलब ना किंतु जी सत कथा गुड़िक लिखिं आम कहीं ग्रहण न करें जीवन में आप अर्थमान जस जदि कमेवा चाहते गोटे इज्जत महत जीवन जीवन यापन करने चाहते आज्ञा आप दीक्षा न चलो कहीं ठाकुर कहले अर्थमान जस ये पाइबा आशार मत ठाकुर सजाई भक्त हुआ ना सावधान हो ठकी जीव तुम ठाकुरत्व जाग्रत ना कहीं तुम केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फाँकी देले पाइब ठाकुरत्व जाग्रत हम माने कौन चाली चलन आचार व्यवहार ठाकुर कहले बही पढ़ी बही हो जाओ ना बहीर सार मर्मटा को ही बुझा हुए गीता भागवत होउचंते मुख्य उत्स आज्ञा गोटे हिंदू सनातन धर्म पाई गीता भागवत होउचंते मुख्य उत्स कहीं ना गीता होउचंते भगवान मुख निसृत वाणी
ଠାକୁର ନାମ ପ୍ରଚାର, ଭଗବାନ କେବେ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି। କିଛିଟା ପାଖଣ୍ଡି ଥିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନେଇ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ମୋଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ଜାଣିନଥିବେ ସେଇଟା କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ ନା। ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନର କିଛି ସ୍ରୋତ ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି 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 ପରିମାଣର ଅଛି। ସତ ଶିକ୍ଷା, ସତ ଦୀକ୍ଷା, ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସତ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ ନା କଣ ନା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କରିଦେଉଥିବ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଶିକ୍ଷା, ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା। ଦୀକ୍ଷା କଣ ଜୀବନରେ? ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରତ। ଦୀକ୍ଷା ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରତ। ଏଇ ବ୍ରତରେ ଆମେ ରହିଲେ ଆମେ ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ଘନ ଅସରଣ ଶରଣ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଗୋଟେ ବ୍ରତରେ ରୁହନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି, ଘୋଟି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ରୁଜେରୁ ପରୁବର୍ଦ୍ଧିତ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି, ସେ ଗୁଣରୁ ଗୁଣାତୀତ। ତାଙ୍କର କି ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା? ଆମର ସକ୍ଷମ ଅଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି କରିବା? ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯେ ଚାଲିବା କାଇଦା ଜଣାଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅଭୟ ପଥେ ସେହି ତ ନିଏ। ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ସେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଆସିବେ? ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ସେ କଣ ଖାଲି ସେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ନେଇଯିବେ? ନା, ସେ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ମତେ ଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ, ମତେ ସେଠି ପୂଜା କରୁ। ନା, ମୁଁ ଏଠି ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବି। ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେସନେ ପଲକ ଆବରି ଭକ୍ତକୁ ତେହ୍ନେ ଗୋସାଇ। ଆଖି ଦୁଇଟାର ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁଟା ଅଛି, କିଛି ବିପଦ ଆସୁ ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ବରଂ ମୋ ଉପରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉ, ଆଖି ଦୁଇଟା ଭଲ ରହିଥାଉ। ସେମିତି ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ମୋର ଭକ୍ତ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବିପାକ, ମୋଠେ ବାଜୁ, ମୋଠେ ବାଜିକିରି ଟିକେ କମିଛି, ତା ପାଖକୁ ଗଲା ନହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେହରେ ରହିଯାଉ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା। ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ଭିତରେ ସେତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ବହି ପଢ଼ିକିରି ତାର ସାରାଂଶକୁ କିଛିଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା। ଆଉ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଭାବରେ ମିତ୍ରତା ବି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନି ସେମାନେ ନ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଉନୁ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯିଏ କହୁଛି, ସେ ସମସ୍ତେ ତ ସେଇଆ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଜନ ହଉଛି କରିବା, ଯାଜନ ହଉଛି କହିବା। କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ସେଇମାନେ ସେତିକି କହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଏଠି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ କଥା, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ରଖୁଛି। ବରଂ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। କୂଟ କପଟତା ତ ଆମ ଭିତରେ ଯାଇନି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲି, ମୋର ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବାକୁ ତୁ କରିଲୁ ଗୁରୁ, ପାଇବାକୁ ପରିତ୍ରାଣ, ଦେବା ବେଳକୁ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, ନେବାକୁ ଲେଲିହାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଭିତରେ ଆଶା ଭରସା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଛାଡ଼ରେ ମନ ଭବେର ଆଶା, ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନିଶା, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ବଦନେ ଲଇଏ, ନୟନ ନିରେ ସଦା ଭାସରେ। ଆଉ ଯଦି ଠାକୁର ଯଦି ନାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲା, ଆଉ ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ କଣ ପାଇଁ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ?
ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର ଲେଖା ହେଇଛି କାହା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଥରେ ପ୍ରେୟାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଅବାନ୍ତରିଆ ମେସେଜ ଗୁଡା ଲେଖିବେ ମନକୁ ଫାନ୍ଦିକିରି କହୁନି ମୁଁ ବହିଟା ସେଥିପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭୁଲ କାଳେ ହେଇଯିବ କି କୋଉଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ଅଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଷଡ଼ରେ ଉପରେ ଆମକୁ ଦମନ କରି ରଖିଛି ଆଗେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲା କହିବା ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି କି ତା ହାତ ପଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାନରେ ଆସି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଠାକୁର କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ବହୁତ ନାମ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମେସେଜ କରିବେ ମେସେଜ ଲେଖିବେ ଆମେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଅନୁଚିତ ଏ ଜବରଦସ୍ତି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହାସଲ କରି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଯେ ଦାୟୀ ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ସତ ଶିକ୍ଷା ସତ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାନି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରିବାନି ସେଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ଅଛି କର୍ମଟି ସୁଖ ଦୁଃଖଦାତା ସଂସାର ଗୋଟେ ବଳବନ୍ତା ଆମେ କୁକର୍ମ କଲେ ଅପକର୍ମ କଲେ ତାର ଶାସ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଲା ତାମାନେ କଣ ଭଗବାନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଅନ୍ୟାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିଲ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ନିଜକୁ ଆଗେ ନିଜକୁ ସୁଧାର ନେବା ଦରକାର ଅନ୍ୟକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯାହାର ମନ ନ୍ୟୁନମନ୍ୟ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥା କୋଉଠି ଭାବି ପାରିବ ନା ଭଲ କଥାଟାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ମଦୁଆ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଜ୍ଞା ମଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଛାଡ଼ିବ ନା ଆଜ୍ଞା ବରଂ ମଦ ପିକି ଦେଇ କୋଉନ ବାଟରେ ବାଡ଼େଇ ଦେବ ଏଇଟା ମାରିଦେବି ମତେ କଣ କାହିଁ କହିଲେ ସିନା ମଦ ପିଇ ଛାଡ଼ିଦେ ତେଣୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତାକୁ ଯେତେ ଗୋଳି ବାଟି ଦେଲେ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି ନ କରୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଖରାପ ଯଦି ଲାଗିଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ କିନ୍ତୁ କୂପମଣ୍ଡୁକ ହବାର ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୂପମଣ୍ଡୁକ ହବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯାହା ବାଣୀ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଉତାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫାଲତୁ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।